हेलो माय डियर्स। बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ए सुभद्रा हेपी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल ले मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाई। आपण माने केमिते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकी आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेकी केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबदरे आलोचना करिथाई। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकी आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करिया पई चाहुचंती बा निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिया पई चाहुचंती बा निजको जो रूप रे देखिया पई चाहुचंती जदि सेही रूप रे निजको पाइबा पई चाहुचंती ताहले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूचे मो हृदयरु। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुचंती, वीडियो को पसंद करूचंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूचंती। तो धन्यवाद। तो प्रथमे मु परमात्मा परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूचे से प्रतिदिन मते नुआ नुआ वीडियो नै कि आपण मानका सम्मुख रे उपस्थित हेबार सुजोग प्रदान करूचंती सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन पुणी थरे करूची। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुचंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो मु आज आपण मानको पई गोटे बहुत इम्पोर्टेंट कथा आलोचना करबा पई आसीची बा आपण मानको किछि आलोचना माध्यम रे आपण मानको किछि ज्ञान प्रदान करिया पई चाहूची जे आपण माने केमिति निजर जो बारंबार मते क्वेश्चन आसला कि आपण माने कहउछंती हमर हस्बैंड वाइफ को भितरे हमर सब बेले टिके मिस अंडरस्टैंडिंग रहुची बा गुटे जोटा कि संदेह उपजुछि उभय उभयଙ୍କ भितरे। तो ताहारी सॉल्यूशन ऊपर मु आपण मानकू बतेबी काहेकि ए सब केते बेले क्रिएट हेई थाए आ केमिति तार सॉल्यूशन करि परिबा ताहारी बाबद रे मु आज आपण मानकू बतेबी। तो आपण मानकर बहु अनुरोध क्रमे मु बारंबार ए वीडियो को आपण मानक पई नेई कि आसुची। तो आपण माने जो बारंबार मन भितरे आणुछंती जो स्वामी स्त्री को भितरे जो सुमधुर संपर्क रहिछि सेई सुमधुर संपर्क भितरे केते बेले फाट सृष्टि हुए सेटा प्रथमे आज आमे जानिबा काहेकि हुए केते बेले हुए आउ केमिति तार समाधान आमे करि परिबा ताहारी बाबद रे प्रथमे मु आपण मानकू जणैबी तापरे आपण माने सेई जिंस को निज जीवन रे यूटिलाइज करिकि ताकू केमिति सॉर्ट आउट करि परिबे तार उपाय मध्य बतई देबी किंतु उपाय को अनुसरण करिवे आपण माने नहले मु आपण को कहि देबी आपण माने सुनिबे गोटे कान रे सुनिकि आ गोटे कान रे बाहर करि देले आपण को किछि लाभ हेबो नाही। तो प्रथमे कारण जानिबा काहे कि हमरो सेई संदेह मनोवृत्ति जागृत हुए हम भितरे काहे कि आमे जदी स्त्री लोक हेइथिबा स्वामी को ऊपर आमे संदेह सृष्टि करिथाउ जदी पुरुष लोक हेइथिबे से काहे कि तांको स्त्री ऊपर संदेह सृष्टि करिथांती। प्रथम पॉइंट हला एटा। तो प्रथमे हमर केते बेले सेई भलिया मनोवृत्ति जागृत हुए ना सेटा हमर दोष न थाए कि हम स्वामी मानकर दोष न थाए हमर दोष थाए हमर जो हमर सातोटी चक्र रहिछि आम बॉडी रे जो एनर्जी क्रिएट रो मुख्य सातोटी पॉइंट रहिछि सेई सातोटी पॉइंट सेई सातोटी चक्र भितरे जेतेले इनबालांस हेई थाए एनर्जी रो सेते बेले ही आम मानक पाखरे एई संदेह मनोवृत्ति जात हेई थाए। तो को चक्र रे एई इनबालांस हेले बा ब्लॉकेजेस क्रिएट हेले हमकू से संदेह मनोवृत्ति आसी थाए ना आमर जो सातोटी चक्र मध्य जो साकाराल चक्र रही साकाराल चक्रटी होउची सेक्स ऑर्गन रो 2 इंच ऊपरे जहार कलर होउची ऑरेंज कलर जहार मंत्र होउची बोम। तो आपण मानकर सेई रिलेटेड जदी सेई चक्र जदी आपणकर ब्लॉकेजेस रहिला
ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ହେଭି ଡିସଚାର୍ଜ ହବ, ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହବ ନା, ସିଏ ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁଆଡେ ଭଲ କାମରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ କି ସିଏ କୋଉ ଚକ୍କରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ କାହା ସହିତ ଫେରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଗୃତ ହବ। ତ କେମିତି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ ଏଇ ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଫାଟ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ବଟ୍ ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସିଏ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ବା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି କିଛି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆସି ବି ଥାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସାକାରାଲ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ସେଇ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଏନର୍ଜି, ସେଇ ଏନର୍ଜି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି କୋର୍ଡିନେସନ ଥିଲା, ଯେତିକି ଲଭର ଭାଇବ୍ରେସନ ଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନର ଲଭ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସେଇ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନକୁ କେମିତି ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ନିଜ ଭିତରୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଲାଇଫକୁ କେହି ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ସେଇ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଉପରେ ଜମାରୁ ବି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଲେ ବାରମ୍ବାର, ଆପଣ ମୋର କହିବା କଥା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ? ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅଛୁ ନା କାହିଁକି, ତା କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛୁ, କେବେ ନା କେବେ କାନ ଖୋଲିକି କାହାର ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଶୁଣିଛୁ, କେବେ ନା କେବେ ଆଖି ଖୋଲିକି ତାହା ଦେଖିଛୁ ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ କେହି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ସେଇ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନକୁ। ସିଏ ହେଲେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଯଥା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରିକି ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଆଣିକି ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଲ କରିବେ। ନିଜେ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହେଇକି ହିଁ ରହିବେ। ମତେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ କରନ୍ତି, ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ମତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ବି ଫୋକସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଭିତରୁ। ସବୁବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଓ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କୋଉଟା ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଭ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କେୟାରିଂ ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନକୁ, ବା ଆପଣ ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଉପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଫୋକସ୍ କଲେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଟାକୁ ସୌତୁଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ମାନେ ହିଁ ଆପଣ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିନ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏଡ୍ କଲେ, ମୋତେ ପୁଣି 4/8/2025 ଭଳି ମିରାକଲ ଡେ ଦେଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ନୂତନ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ନୂତନ ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକରି ଅଛି। ମୋ ସାରା ପରିବାରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକରି ଅଛି। କାହାରି ବି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆମ ପରିବାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ ଉଠିଯିବେ, ଉଠି ଯାଇକି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେବେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହିବେ, ହେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ଅଛି। ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୋତେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଲଭିଂ, କେୟାରିଂ ଏବଂ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ। ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ମନ ମୁତାବକ ମୋର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ବହୁତ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ୱାର୍ଲଡର 1 ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରା ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିକି ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ଆପଣ ସେତିକି କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିବେ, ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲଭିଂ, ବହୁତ କେୟାରିଂ, ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବେ। ସେ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି କରୁଥିବେ, ଆପଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ଏଇଟା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟେଡ୍ କରିବେ, ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ସେଇ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି, କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି କି, କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି କି, କୋଉଠି ସେ କ'ଣ କିଣିଦେଲା କି, ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସତ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ
ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦେଲି ସେଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, ଯେମିତି ଅହରହ ଆମେ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କେବେ ବି ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 10-15ଟା ସେଇ ରୂପରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲେଖିବେ 10-15ଟା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି 10-15ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ମନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ରାଗିବେନି, ମନେ ମନେ କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ବସିଯିବେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ। ହୋଲ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବେ। ପାଟି ହଲେଇବେନି, ଜିଭ ହଲେଇବେନି। ଏବଂ ଆପଣ ବସିଯିବେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ 3-4 ଥର ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ହାର୍ଟ ଚକ୍ରକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇମେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କର ଇମେଜକୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଓପନ୍ କରିକି କହିବେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ବି ତମକୁ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା କହିଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛ, କିମ୍ବା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ହଜବେଣ୍ଡ, ମାଇ ଡିୟର ହଜବେଣ୍ଡ, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. My dear husband, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. My dear husband, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. ଏଇ ଯେଉଁ ହିଲିଂ ପ୍ରେୟାର ଆପଣ 11 ଥର, 21 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର କରିପାରିବେ। ତତ୍ ସହିତ ଆପଣ ହିଲିଂ ପ୍ରେୟାର କରିବା ସହିତ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଓପନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେବେ, ଲଭ୍ର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପଠେଇବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିହେଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେବେ। ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯଦି ସିଏ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଦ ବୋତଲ ବି ଦେବେ ଆପଣ ଭାଇବ୍ରେସନରେ। ସିଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ପଠେଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଭାବନା ଆଣିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇଯିବେ। ତ ଅଧିକ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ସେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ରିଲେସନସିପ୍ ହିଲିଂ ପାଇଁ ସେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063, 9337984063। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।